our God who's a Messiah who can save us. He was, He is, and He's about to come. There is no other name that is greater than the name of Jesus. There was never a name greater than Jesus, and there will never be a name greater than Jesus. He was then and He was now, He will be forever. No matter whatever you're facing in your life, the moment the name of Jesus appears in your life, everything is going to change because He's a God who has the capacity to change. Hallelujah. Hallelujah. You all can be seated in the presence of the Lord. దేవుని సన్నిధిలో దయచేసి కూర్చోవలసిందిగా కోరుతున్నాము. Let us all turn our Bibles to 1 Corinthians chapter 11 and let's read verses 24 to 25. కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 11వ అధ్యాయం 24-25 I want to remind all of you that if we are taking part in communion as a regular ritual, we are missing out on a lot. అలాగే ఒక మాట జ్ఞాపకం చేయాలనుకుంటున్నానండి. మీరు యొక్క బల్లో పాల్పంచుకోవడం అనేది కేవలం ఒక మతపరమైన ఆచారం లాగా చూసుకున్నట్లయితే మీరు చాలా గొప్ప విషయాలు కోల్పోతున్నారు. You are losing a chance of becoming something great. అలాగే మీరు చాలా గొప్ప విషయాలను కోల్పోతున్న వారిగా ఉంటారు. The very first time in the Bible we see someone that has partaken or partook in communion was Abraham. అలాగే మొట్టమొదటిసారిగా బలలో పాల్పంచుకుంది ఎవరనగా బైబిల్లో చూసినట్లయితే అబ్రహాం అయి ఉన్నాడు. When Melchizedek was giving communion to Abraham. అలాగే మెల్కీసెదెక్ ఎప్పుడైతే అబ్రహాముకు బల్ల ఇస్తూ ఉన్నాడో Abraham was called as Abram. అలాగే అబ్రహాంని అబ్రహాము అని పిలుస్తున్నారు. Abram means he was an exalted father. అలాగే అబ్రహాం అనగా హెచ్చింపబడిన తండ్రి అని అర్థము. But when he took part in the communion, God changed his name to Abraham, which means father of many nations. అలాగే అబ్రహాము ఎప్పుడైతే బలలో పాల్పంచుకున్నాడో తన పేరును అబ్రహాముగా మార్చాడు. So every time there is a wine and the blood that gets involved in your life, things will change drastically even than you imagine. అలాగే ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క యేసుక్రీస్తు యొక్క శరీర రక్తము మీ జీవితంలో ఎప్పుడైతే దాన్ని తీసుకుంటూ ఉంటారో మీ జీవితంలో మార్పులు అనేవి పెను మార్పుగా మారుతూ ఉంటాయి. Maybe right now we all are like Abraham. అలాగే ఇప్పుడు మనం అబ్రహాము వలె ఉన్నామేమో. There are great promises over our life. మన జీవితం మీద గొప్ప గొప్ప వాగ్దానాలు విడుదల చేయబడ్డాయి. God has chosen us for something greater. అలాగే దేవుడు మనల్ని గొప్ప విషయాల కొరకే ఎంచుకున్నాడేమో. But nothing is changing. కానీ ఏమీ జరగడం లేదేమో. But the word of the Lord says, కానీ దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది, if you can partake in the wine and the body of Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు యొక్క శరీర రక్తంలో గనుక మీరు పాలు పంచుకున్నట్లయితే maybe right now you are Abraham, but surely you will become Abraham, the father of many nations. మీరు ఇప్పుడు అబ్రహాము వలె ఉన్నారేమో, కానీ ఖచ్చితంగా అబ్రహాము వలె మీ పేరు మార్చబడి అనేక జనాంగుల కొరకు తండ్రిగా మార్చబడుతూ ఉంటారు. Maybe just promises existed in your life, but after partaking in the body and the blood of Jesus, the promises will start manifesting over your life. అలాగే ఈ యొక్క వాగ్దానాలు నీ జీవితంలో ఇంతకు ముందు నుంచే ఉన్నాయేమో, కానీ ఎప్పుడైతే బలలో పాల్పంచుకున్నావో ఈ యొక్క వాగ్దానాలు నీ జీవితంలో నెరవేర్చబడుతూ ఉంటాయి. And that happens only if you have a revelation of communion. అలాగే ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అనగా బల్ల గురించి ప్రత్యేకమైన ప్రత్యక్షత కలిగి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే. When Abraham took part in the wine and the bread, Jesus was not even crucified on the cross. అలాగే అబ్రహాము ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క బలలో పాల్పంచుకున్నప్పుడు యేసుక్రీస్తు అప్పటికి ఇంకా సిలువకు అప్పచెప్పబడలేదండి. But revelation could do something way better than what we've imagined. కానీ ప్రత్యక్షత అనేది మనం ఊహించిన దానికంటే అత్యధికంగా చేయగలుగుతుంది. What they had to experience 2000 years later, Abraham experienced it way before anybody else did. 2000 సంవత్సరాల తర్వాత ఏదైతే అనుభవించాల్సిందో యేసుక్రీస్తు రాకడి ముందే ఆ యొక్క అబ్రహాము అనుభవించాడండి. And in the same way, అదే విధముగా I'm praying, నేను ప్రార్థిస్తున్నాను, if you take communion by revelation, మీరు ఈ యొక్క బల్లను ప్రత్యక్షతతో తీసుకున్నట్లయితే what you are supposed to get after 10 years, may you receive it today in the name of Jesus. 10 సంవత్సరాల తర్వాత పొందుకునేది ఇప్పుడే యేసుక్రీస్తు నామములో పొందుకొందురు గాక. Amen. Amen. And let us all read 1 Corinthians chapter 11 and verses 24 and 25. కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 11వ అధ్యాయం 24-25 వచనాలు. సుందరములైన మన అవయవములు ఎక్కువగా కలుగును, దానిని విరిచి ఇది మీ కొరకైన నా శరీరము, నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్టుగా దీనిని చేయడని చెప్పాను. ఆ ప్రకారమే భోజనమైన పిమ్మట ఆయన పాత్రను ఎత్తుకొని, ఈ పాత్ర నా రక్తం వల్ల అయిన కృత నిబంధన, మీరు దీనిలోని త్రాగునప్పుడల్లా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్టుగా దీనిని చేయడని చెప్పాను. Apostle Paul is quoting what Jesus has said when he was breaking the bread. యేసుక్రీస్తు యొక్క శరీరాన్ని రొట్టె ముక్కను ఇరగొడుతున్నప్పుడు అపోస్తలుడు పౌలు యొక్క మాట చెప్పాడండి. Jesus is saying that every time when you are partaking in my body and in my blood, you are supposed to do only one thing, and that is to remember of me. అపోస్తలుడైన పౌలు చెప్తున్న మాట ఏమిటనగా యేసుక్రీస్తు యొక్క శరీరంలో పాల్పంచుకున్నప్పుడు మీరు చేయవలసిందల్లా ఒకటే, అదేమిటనగా యేసుక్రీస్తును మాత్రమే జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. But isn't it funny how the religion made communion about us?
కానీ ఎంత హాస్యాస్పదం కదండి, ఈ యొక్క మతము బలిలో పాల్పంచుకోవడం అనేది ఎలా చేసిందో కదా. Everybody, when they're taking part in the communion, they go through a cycle of guilt and they think what they have done in the past, what they have done in this week, whether they are worthy or not to take part in the communion. బలిలో పాల్పంచుకునే ముందు అనేక మంది ఏం చేస్తారనగా వారు దోషారోపణలు అవమానంలో బ్రతుకుతూ ఉంటారు. ఆ యొక్క వారమంతా కూడా వారు చేసిన తప్పులను పాపములను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉంటారు. But Jesus here is saying every time when you're coming around the table, there is only one thing that you need to do, that is to remember me. కానీ యేసుక్రీస్తు ఇక్కడ చెప్తున్న మాట ఏమిటనగా మీరు ప్రతిసారి బలిలో పాల్పంచుకునేటప్పుడు మీరు చేయవలసిందల్లా ఆయనను మాత్రమే జ్ఞాపకం చేసుకోవాలని. Prophet Isaiah says that your righteous work are like filthy rags. యెషయా ప్రవక్త అయిన యెషయా ఏం చెప్తున్నాడనగా నీ నీతి క్రియలు మురికి గుడ్డల వలె ఉన్నాయని చెప్తున్నాడు. So as long as you're focusing on yourself while taking part in communion, you're focusing on filthy rags. అలాగే నీ మీద నువ్వు ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క దృష్టి పెట్టుకొని బలిలో పాల్పంచుకుంటావో మురికి గుడ్డల మీద నువ్వు జ్ఞాపకం ఉంచుకుంటున్నావు అని అర్థము. You're partaking in a communion in an unworthy manner. అయోగ్యమైన రీతిలో నువ్వు పాల్పంచుకుంటున్నావు అని అర్థము. That is why Paul says that every time you're taking part in the communion, make sure that you're taking it in a worthy manner. అందుకనే పౌలు ఏం చెప్తున్నాడు, ప్రతిసారి ఈ యొక్క బలిలో పాల్పంచుకున్నప్పుడు యోగ్యమైన రీతిలో తీసుకోవాలని చెప్తున్నాడు. So most people think it's about you, but what is he saying is every time you're taking part in this, make sure that you're remembering what Christ Jesus has done for you. అనేక మంది బలిలో పాల్పంచుకోవడం అనగా వారిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటారు అనుకుంటారు. కానీ ఈ ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏంటనగా యేసుక్రీస్తు మాత్రమే జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. So every time you're taking part in communion, మీరు ప్రతిసారి బలిలో పాల్పంచుకున్నప్పుడు and you're remembering Christ, నువ్వు ఎప్పుడైతే క్రీస్తును జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉంటావో, or you're remembering what Christ has done for you on the cross, అలాగే యేసుక్రీస్తు శిలువ మీద చేసిన కార్యాన్ని ఎప్పుడైతే నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉంటావో, what you're doing is whatever happened on the cross, you're again making it happen in your life. నువ్వు చేస్తున్నది ఏమిటనగా శిలువ మీద కార్యం జరిగింది నీ జీవితంలో మళ్ళా దాన్ని జరిగిస్తున్న వాడిగా ఉంటావు. If you are sick, నువ్వు అనారోగ్యుడిగా ఉన్నట్లయితే, when you're remembering him, నువ్వు ఎప్పుడైతే ఆయన జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉన్నావో, you know what you're doing? మీరేం చేస్తున్నారో తెలుసా? You're saying that by his stripes I'm healed, so no longer I am bound to my sickness, but now the healing of the Lord will flow on the inside of me. అలాగే ఆయన పొందుకున్న గాయాల ద్వారా నేను స్వస్థత పొందుకున్నాను, ఎంత మాత్రం నా జీవితంలో అనారోగ్యం ఉండడానికి వీల్లేదు, దాన్ని బంధిస్తున్నాడు, ఆయన జీవం నాలో ప్రవహించును గాక అని పలుకుతున్నావు. When you take part in the communion remembering Jesus, you will understand that it is not my sin, he has become sin so that I can be the righteousness of God. అలాగే ప్రతిసారి బలిలో పాల్పంచుకున్నప్పుడు ఎంత మాత్రం నా పాపం కాదు కానీ నా యొక్క పాపం ఆయన శిలువ మీద తీసుకోవడానికి జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ నేను ఆయన నీతి అయ్యునని నేను తెలుసుకుని తీసుకుంటూ ఉంటావు. So every time you're remembering him while you're taking part in the communion, you're saying that the curse has been broken on the cross. Now I am eligible to enjoy the blessing of Abraham, and nobody can stop that blessing flowing in my life. అలాగే ప్రతిసారి బలిలో పాల్పంచుకున్నప్పుడు ఎటువంటి శాపం నా జీవితంలో పని చేయడానికి వీల్లేదు, అబ్రహాం యొక్క ఆశీర్వాదం నా జీవితంలో పని చేయను గాక అని నువ్వు చెప్తున్నావు. Amen. Amen. And that is why if you look back in the book of Isaiah says there is going to come a time where all your old things will pass away and I am doing a new thing. And what is he talking about? He's talking about the cross. The day we have been introduced to cross, he's telling that every day your past has been renewed and now you are totally new. And he's saying that every time you're coming around him, he's giving the life of Jesus on the inside of you and you are being renewed by the life of Jesus. అందుకని యెషయా ప్రవక్త అయిన యెషయా ఏం చెప్తున్నాడనగా సమస్తము పాతమని గతించిన సమస్తము కృతమైనని చెప్తున్నాడు. ఈ యొక్క బలిలో పాల్పంచుకున్న ప్రతిసారి మీ యొక్క మనసు మీ యొక్క హృదయం రూపాంతరం పొందుకుంటూ ఉందని చెప్తూ ఉన్నాడు. And that is why we see when David was writing the book of Psalm chapter 78. అలాగే కీర్తనకారుడు ఎప్పుడైతే 78వ కీర్తన రాస్తున్నాడో దావీదు చెప్తున్న మాటలు ఏమిటనగా, He says Israelites did not remember God and then they put him to test. అలాగే ఇశ్రాయేలు సంతానం వారు దేవుడు చేసిన కార్యాలను గుర్తించలేకపోయారు కాబట్టి అప్పుడు వారు దేవుడు వారిని పరీక్షించాడని చెప్తూ ఉన్నది. And because of that they could not enter the promised land. అందువలన వారు వాగ్దాన దేశంలోనికి ప్రవేశించలేకపోయారు. And it's the same thing today. అదే విధంగా ఈ రోజు కూడా If you do not believe in what Lord Jesus Christ has done for you, యేసుక్రీస్తు నీ కొరకు చేసిన కార్యాన్ని నువ్వు నమ్మలేకపోయినట్లయితే you are missing out on your healing, నీ యొక్క స్వస్థతను నువ్వు కోల్పోతున్నావు, you are missing out on your blessing, నీ ఆశీర్వాదాన్ని కోల్పోతున్నావు, you are missing out on the best life that Lord Jesus Christ has done for you on the cross. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నీకు ఇచ్చిన శ్రేష్టమైన జీవితం ఆ యొక్క శిలువ మీద నువ్వు మర్చిపోతున్న వాడిగా ఉన్నావు. But if you remember him, కానీ ఆయనను మాత్రం జ్ఞాపకం Paul చేసుకుంటే, says when you take this in a unworthy manner, many of you are sick, many of you are ill, and some of you are even fallen asleep.
అలాగే అయోగ్యమైన రీతిలో ఎప్పుడైతే దీన్ని తీసుకుంటుంటారో కొంతమంది నిద్రించి తీసుకుంటారని పౌలు చెప్తున్నాడు ఇక అక్కడ. But if you take it in remembrance of him, he's saying that you will no longer be sick, you will no longer be weak, you will not die, but you will enjoy the goodness of the Lord in your life, because he has done everything for you in the cross, and he said it is finished. All that you have to do is just come, remember him, and enjoy the goodness of God in your life. అలాగే ఆయనని జ్ఞాపకం చేసుకుంటే ఎప్పుడైతే బలిలో పాల్పంచుకుంటారో పాతమని గతి సమస్తం కృతమైతే జీవం అనేది ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. ఆయనను మాత్రమే జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ మన యొక్క బలిలో పాల్పంచుకుంటూ ఉండాలి.